الحب باللہ والبغض فی اللہ، محبت اللہ کے لیے اور دشمنی اللہ کے لیے، پیمانہ ہونا چاہیے۔ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودی اور مشرکین کو پاؤ گے۔ ہر برائی کی جڑ میں آپ کو یہودیت نظر آئے گی، ہر سازش کی جڑ میں۔ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا کوئی ایک مرحلہ، کوئی ایک موقع نہیں چھوڑا۔ ابھی فلسطین کے جو حالات ہیں، نہتے اور بے گناہوں پر روزانہ قتل، صرف وہ اسلام کی وجہ سے۔ یہ دیکھیے، ایک مشرک ہے، ایک یہودی ہے، وہ دین کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ اللہ کے دین کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دونوں کے رویے کی تبدیلی دیکھیے آپ۔ جو تعلقات رکھنا ہے اس کی بنیاد دین ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون تری کثیرا منہم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی وما انزل الیہ ما اتخذوهم اولیاء ولکن کثیرا منہم فاسقون لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى ذلك بأن منهم قسیسین ورهبانا وانهم لا يستكبرون واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین فاصابهم اللہ بما قالوا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء المحسنین والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ آپس میں وہ ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے، اور جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہے گے۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ایمان والوں میں سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان کے علماء اور عبادت کے لیے گوشہ نشین افراد پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے وہ تکبر نہیں کرتے، اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، پس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں، اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم کو پہنچا اس پر ایمان نہ لائیں۔ ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کر دے، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ دے گا جن کی نہریں جاری رہیں گی، یہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکتے نہ تھے، جو کچھ بھی یہ کرتے تھے وہ یقیناً بہت برا تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کی جو خامیاں خاص طور سے اہل کتاب کی، اس کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ جو سب سے بڑی برائی کسی انسان کے اندر آتی ہے وہ عقیدے کی، اور عقیدے کی برائی جب آتی ہے تو اس کی بنیاد پر اس کا دین بھی تباہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو دوسری خامیاں ایک کے بعد ایک پیدا ہوتی ہے، شخصیت میں غلو، اور پھر اس کی بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے اعمال کرتا ہے۔ اسی لیے اصلاح اور دعوت کی بنیاد ہے عقیدہ، یہیں سے اس کام کو شروع کیا جائے گا۔ اگر عقیدہ درست ہے تو آدمی کے تمام اعمال اور افعال پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کے دل میں جب ایک مرتبہ اللہ کی محبت بیٹھ گئی تو اللہ کو ناراض کرنے والا عمل نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی اور ہر چیز کو کرتا ہے۔ سب سے بنیادی چیز ہے کسی بھی سماج اور معاشرے کی اصلاح اور کسی بھی سماج اور معاشرے کے بگاڑ کا پیمانہ ان کا عقیدہ ہے۔
जैसे ही ये बिगड़ता है तो सारी खामियां इसके जलों में आती चली जाती है, क्योंकि जब अल्लाह की तौहीद नहीं होती है तो अल्लाह के अहकामात को मानने वाली बात नहीं होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन नहीं होता है, फिर उसके बाद नफसानी ख्वाहिशात और इन तमाम चीज़ों का गलबा होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम सीरत तय्यबा पढ़ें तो आपको जिन लोगों के दरमियान मदऊ किया गया था मुशरिकीन मक्का, अगर बिगाड़ की बात करें तो इखलाकी एतबार से, समाजी और माशी एतबार से बिल्कुल तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ माशरा था। हम और आप देखें, उनका मामला अकीदे में ऐसा था कि 300 से ज़ायद बुत तो उन्होंने काबतुल्लाह में रखे हुए थे और ख़ुद को हज़रत इस्माइल की औलाद कहते थे और दीन इब्राहिमी के मानने वाले कहते थे। और मामलात में शराब उनकी गुट्ठी में पड़ा हुआ था, किसी का माल जुल्मन हड़प कर लेना उनके यहाँ ताकत की अलामत थी। एक कबीला बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करता था, कोई निज़ाम नहीं था, कोई कानून और इंसाफ की बात नहीं थी वहाँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा माशरा जो किसी के ज़ेरे मातहत नहीं था, हर पूरे माशरे में अलग अलग कबाइल थे, अपनी अपनी ताकत थी और अपनी अपनी ज़बानें थी, अपने अपने ज़ाब्ते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पढ़िए, आपने क्या मेहनत की। अगर आप मक्की ज़िंदगी के हालात पढ़ें तो बुनियादी दर्स वहाँ दो आपको मिलेगा। एक अक़ीदा तौहीद जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से बंदे के ताल्लुक़ को दुरुस्त करता है, बंदगी को दुरुस्त करता है, और जब बंदगी दुरुस्त हो जाए तो फिर बुनियादी चीज़ है अक़ीदा आखिरत, बंदों से मामला। जब आदमी के दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत बढ़ जाती है तो अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास बड़ा मजबूत हो जाता है। आप कुरान पढ़िए, अल्लाह ताला उन मुशरिकीन मक्का को जिन लोगों ने जिंदा बच्चियों को दरगोर कर दिया, आयतें नादिल फरमा रहा है, बेहद के ज़म्मिन क़ुतिलत वइज़ल मऊदत सुइलत, कि वो बच्चियाँ तुमसे सवाल करेंगी क़यामत के रोज़ किस जुर्म की बुनियाद पर मुझको जिंदा दरगोर कर दिया गया। अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास जितना मजबूत होता है, आदमी बंदों के मामलात में उतना ज़्यादा साफ और शफाफ हो जाता है। साफ और शफाफ क्यों? इसलिए कि जब वो कोई मामला होता है तो वो अपने आप को अल्लाह के जनाब में खड़ा हुआ पाता है कि मुझको रब्बुल आलमीन को इस सिलसिले में जवाब देना है। उसके सामने कोई शख्स कमज़ोर और ताकतवर नहीं, बल्कि उसके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत और उसका इख्तियार होता है कि न किसी की कमज़ोरी उसको जुल्म पर आमादा करती है और न किसी की ताकत मरऊब होकर के उसको गलत पर उभारती है, वह हक़ और इंसाफ के साथ होता है। तो इस तरीके से बंदों के तमाम मामलात को आदमी, बंदों के तमाम मामलात दुरुस्त हो जाते हैं अक़ीदा आखिरत से। आप गौर कीजिए कि यह अक़ीदा तौहीद कहाँ तक ले जाता है। हज़रत सुमैया कितने दिन की मुद्दत है, आप गौर कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में आपने अक़ीदे की सौदागरी नहीं की, मौत को मंजूर कर लिया। ये कितना पुख्ता बनाती है ये चीज़ इंसान को। मुशरिकी ये यहूद और नसारा, इनकी बुनियादी खराबी ये थी कि नज़रअंदाज कर दिया इन्होंने अक़ीदे को, दीन को, इताअत को, और सारे मामलात में इन्होंने ये किया कि अल्लाह के साथ शरीक कर लिया, दीन के मामले में गुलू किया और बंदों को अल्लाह के मकाम तक पहुँचा दिया। और फिर इस बुराई और गुनाह पर, इतने संगीन जुर्म पर एक दूसरे को रोकते नहीं थे। फिर इसकी बुनियाद पर बेशुमार अखलाक की बुराइयाँ आई। जब ये नहीं किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इन लोगों का मामला यह था कि पहले अगर कोई बुराई और गुनाह का काम करता तो उसको रोकते। आज हम अपने समाज और माशरे के ऊपर गौर करें, शिरकिया अमाल लोग कर रहे हैं, बिदात और खुराफात में मुब्तला है, अगर रिश्तेदार है, करीबी भी है, तो आदमी ताल्लुकात को बचाता है, उसको रोकता नहीं है उससे। यह बड़ी अहम चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दूसरे रोज़ फिर उसी के साथ जात कर बैठता। आज कोई जुल्म करता है, किसी का माल हड़प कर लेता है, किसी के साथ कत्ल और गारतगिरी का मामला होता है, लेकिन समाज और माशरे के अंदर कोई फर्क लोगों के अंदर नहीं पड़ता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अगर तुम बुराई होते हुए देखो तो उसको हाथ से रोको नहीं, इसकी ताकत नहीं है तो ज़बान से, और इसकी ताकत नहीं है तो फिर दिल में बुरा जाना में हब्बत खरदल, अगर ये जज्बा भी नहीं है कि वो तुमको बुरा लग रहा हो, वो चीज़ बुरी लग रही हो, तो फिर ईमान का कोई हिस्सा नहीं है। ये बड़ी अहम चीज़ है। तो यहूद और नसारा यह करते थे कि दूसरे रोज जाकर उनके साथ बैठते उठते और मजलिसें जमाने लगते। जैसे
तुम्हारा मामला इंसानों के मामले की तरह, आम लोगों की तरह है। तुम कोई मुजरिम नहीं हो, कोई बुरी बात नहीं है जो तुमने कर लिया, बिल्कुल नॉर्मली मामला तुम लोगों को होने लगते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसकी बुनियाद पर ये जो है, तुम जरूर लोगों को नेकी का हुक्म और बुराई से रोका करो, जालिम का हाथ पकड़ दिया करो, वरना तुम्हारा हाल भी ये होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है क्या करेगा कि तुम अज़ाब की इलाही के मुस्तहिक बनोगे और अल्लाह से दुआएं मांगोगे तो कबूल नहीं होगी, ये नुकसान होगा। अब ज़रा सा हालात देखिए, मौजूदा हालात में हर मुसलमान उम्मत मुस्लिमा के लिए, हर किसी के लिए दुआएं मांग रहा है, लेकिन दुआ की कबूलियत के लिए जो असबाब इख्तियार करना है वो भी ज़रूरी है। आपको सफ़र पर जाना है तो चलना तो है बहरहाल, तो कम से कम हम ये तो कर सकते हैं कि दुआ करने के साथ साथ दुआ न कबूल होने के जो असबाब है उसको ख़त्म कर देंगे, जो रुकावटें हैं, लोगों को बुराई से रोकना शुरू कर देंगे, नेकी का काम करने लगे। क्योंकि अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया न कबूल होने की एक वजह, बीमारी का जब इलाज हो जाता है तो आदमी सेहतमंद हो जाता है। बीमारी बरकरार है, इसका मतलब दवा का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो इसलिए असबाब पर भी मेहनत होना चाहिए। इनमें से तरा कसीर मिनहुम यतवल्लौना अल्लज़ीना कफ़रू लबिसा मा क़द्दमत लहुम अनफुसुहुम व सख़तल्लाहु अलैहिम व फ़िल अज़ाबि हुम ख़ालिदून। इनमें से बहुत से लोगों को आप देखेंगे वो काफिरों से दोस्तियां करते हैं, अल्लाह के दीन का इनकार करने वाले, अल्लाह की नाजिल करदा शरीयत का इनकार करने वाले, जो कुछ इन्होंने अपने लिए आगे भेज रखा है वो बहुत बुरा है, अल्लाह ताला इनसे नाराज है, वो हमेशा अज़ाब में रहेंगे। बिल्कुल आम सी बात है कि आदमी गौर करे, जिंदगी के अंदर आदमी किसी से ताल्लुक और दोस्ती करता है तो उसकी कुछ बुनियादें होती है। आदमी के मिजाज के खिलाफ बिल्कुल अगर कोई चीज हो, कोई इज्जत ना करे, कोई इकराम ना करे, कोई बेईमानी चोरी करे, तमाम खराबियां उसके अंदर है, आदमी उससे दोस्ती करता है हरगिज़ नहीं, क्योंकि उसको कभी भी धोखा दे देगा। झूठ बोलने वाले से आदमी दोस्ती नहीं करता। अब जिसके अंदर कुफ्र है, शरीयत की कोई चीज नहीं है, अल्लाह को नाराज करने में वो जरा सा भी एहतियात नहीं करता है। हुब्बु बिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, मोहब्बत अल्लाह के लिए और दुश्मनी अल्लाह के लिए, एक पैमाना होना चाहिए। बहुत महबूब हमारे नजदीक और काबिल एहतराम कौन है? जो अल्लाह को बहुत ज्यादा मानने वाला, तौहीद पर बहुत पक्का, सुन्नत पर बहुत पक्का है, वो बहुत ज्यादा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स हो अल्लाह के लिए किसी से दोस्ती करता है, सिर्फ अल्लाह के लिए, कोई और नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी निजात फरमाता है। एक रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि एक बनी इसराइल का एक शख्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, तो फरिश्ते ने आकर के पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा फला से मुलाकात करने के लिए। कहा किस लिए? सिर्फ अल्लाह के लिए। बोले मौत से ताल्लुक और दोस्ती रखता हूँ, क्योंकि अल्लाह का बड़ा नेक, बड़ा महबूब, बड़ा अल्लाह का मुत्तकी बंदा है, इसलिए मुझको महबूब है। हमारे यहाँ समाज और माशरे में अहम कौन? किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। हमारे नजदीक अहमियत का हामिल कौन है? जो दुनिया में इज्जत हासिल कर लिया, मकाम हासिल कर लिया, दौलत हासिल कर दिया, ये सब पैमाने हैं। जब समाज और माशरे में इज्जत इकराम अल्लाह के मुत्तकी नेक, अल्लाह के फरमाबरदार बंदों से होने लगेगी, दोस्तियों का मियार जो होगा, तो खुद ब खुद समाज और माशरे में ये अजनबी हो जाएंगे बुराई और गुनाह करने वाले। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वो हमेशा अज़ाब में रहेंगे। वलो कान युमिनु बिल्लाहि वन नबी व मा उनज़िला इलैहिम इत्तख़ज़ूहुम औलिया वलाकिन्न कसीरम मिनहुम फ़ासिक़ून। अगर इन्हें अल्लाह ताला पर और नबी पर जो नाजिल किया गया है इस पर ईमान होता तो ये कुफ़ार से दोस्तियां न करते। ताल्लुकात, कारोबार, लेन देन ये एक अलग चीज है, दोस्ती एक अलग चीज है। ताल्लुकात बेशुमार लोगों से होती है, दोस्तियां बहुत कम लोगों से होती है। वह हमराज होता है, हम ख्याल होता है, हर मामले में शाना बशाना होता है, दुख दर्द का साथी होता है। ये कौन होना चाहिए? वल्लज़ीना आमनू अशद्द हुब्बन लिल्लाह, अहले ईमान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत बड़ी शदीद होती है। रहमा बैनहुम, मोमिन आपस में रहीम दिल है। मिसाल अल्लाह ताला ने बयान फरमाई अपने कलाम में, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई मिसाल। तो होना चाहिए किससे दोस्ती? अगर हमारे इस किस्म का ताल्लुकात अहले ईमान से नहीं है, और आजकल तो बड़ा एक अजीब और गरीब मामला है, तो हमको अपने मामले रवैये पर जरा गौर करना चाहिए। आजकल तो ऐसा है कि हमारे यहाँ जहालत और लाइल्मी की बुनियाद पर दीन का पुख्ता शऊर नहीं होता है और ख्यालात में पुख्तगी नहीं होती है, तो अपनों पर तंज करने और गैरों की तारीफ करने, बड़ी अजीब बात है।
अपनों पर तंज करने कि मुसलमान ऐसे मुसलमान वैसे इस्लाम के नाम पर, और फला फला लोग ऐसे। ये बड़ा अजीब मिजाज लोगों का बना हुआ है। भाई जिन लोगों के यहाँ इस्लाम नहीं है उसकी बुनियाद पर ये बुराइयां, और जिनके यहाँ 10-20% है उनके यहाँ भी है, तो उसको आप 100% कीजिए। एक बरहने शख्स हो, एक लिबास पहने हुए कम चाहे हो, मगर लिबास पहने हुए एक बराबर हो सकता है, एक मरीज एक सेहतमंद के बराबर हो सकता है। हमारे यहाँ तमसील बयान करते हैं, और इसकी बुनियाद पर एहसास कमतरी में मुब्तला करना मुसलमानों को इसी की बुनियाद पर। अजीब अजीब अंदाज है लोगों का। अगर मिसाल ही देना है तो हमारे माशरे के उन बेहतरीन लोगों को मिसाल दी जाए ताकि एक मुसलमान को आदमी अपने लिए बेहतर के तौर पर देख सके, और सिर्फ उसकी शख्सियत और उसके कारोबार की हद तक के उसको ना देखे, बल्कि उसके अकीदे और मनहज के मामले में भी उसको देखे कि यह बड़ा बेहतरीन शख्स है। इसलिए बेहतरीन है कि अकीदा और मनहज भी अच्छा है, इसका अखलाक भी अच्छा है, और इसकी तिजारत और कारोबार में भी ये कामयाब है। मिसाल के लिए ये जरूरी है कि हम किस चीज की मिसाल दे रहे हैं, उसके दिल में अपने किसकी मोहब्बत बैठा रहे हैं। इसके पास ना अकीदा है, न मनहज है, न दीन है, न अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कुछ उसके दिल में मोहब्बत है, न अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी है। वजाहत के साथ इरशाद फरमाया कौमी सतह पर या इनफरादी सतह पर, लतजदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू, यकीनन आप ईमान वालों का सबसे ज्यादा दुश्मन यहूदी और मुशरिकीन को पाओगे। सबसे बड़े दुश्मन कौन है? यहूदी, और उसके बाद मुशरिकीन। यहाँ पर उन लोगों की तालीम, उन लोगों का कल्चर, ये सब नहीं, उनके मजहब की बुनियाद पर है। क्योंकि यहूदियत जो है बग़्ज़ व अनात, ये उनकी सरिश्त में, उनकी फितरत में बिल्कुल ऐसा लगता है यहूदियत। और इस्लाम दुश्मनी उन लोगों की क्या है, तारीख लंबी चौड़ी बयान करना ये बड़ी बात है। अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है, ये अंबिया को कत्ल करने वाले, ये हर दौर में अहले हक के खिलाफ साजिशें करने वाले और उनके खिलाफ कोशिशें करने वाले। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपकी जिंदगी में हमेशा अज़ियत थी। आप तारीख पढ़ जाइए पूरी की पूरी, मुशरिकीन मक्का के साथ मिल करके इन्हीं की तहरीक पर सबसे बड़ा गज़वा अहज़ाब जिसे कहा जाता है, गज़वा खंदक भी, बाकायदा इन लोगों का एक डेलीगेशन सफर करके एक कबीले के पास गया कि पूरी ताकत के साथ आकर के मदीना को घेर लिया जाए और तमाम अहले ईमान को खत्म कर दिया जाए। जबकि इनका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहिदा था, एग्रीमेंट करने के बावजूद, मुआहिदा करने के बावजूद इनकी साजिशें जारी रही। और उसके बाद देखिए अल्लाह ताला ने पूरी एक सूरत नादिल की है उस गज़वे के बारे में कि ऐसे सख्त हालात थे कि वही ज़ाग़तिल अब्सार बलगतिल क़ुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना, दिल हलक में आकर अटक गए और तुम अल्लाह के बारे में तरह तरह का ख्याल करने लगे। अहले ईमान, इनका ईमान बढ़ गया। कहा अल्लाह ताला ने तो इसका वादा किया था और रसूल ने कि सख्त इम्तिहान से गुजरना होगा। और उसी मामले में देखिए फिर उसके बाद ग़ज़वा अहज़ाब के बाद हई बिन अख्तब, जो एक बहुत बड़ा आलिम था इन लोगों का, उसको कत्ल किया गया कि कोई इस पूरी साजिश का सरगना था। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहर देने की कोशिश की गई। एक मामले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके इलाके में गए, दोनों के दरमियान मुआहिदा था फिदिये के लिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मकाम पर बैठा करके आपस में साजिश की और एक चक्की का पाट आपके ऊपर गिराने की कोशिश की। हजरत जिब्राइल के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको खबर दी और आप वहां से उठ करके चले आए। कत्ल करने की कोशिश की, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का कोई एक मरहला, कोई एक मौका नहीं छोड़ा। अभी फलस्तीन के जो हालात हैं, निहत्ते और बेगुनाहों पर रोजाना कत्ल, सिर्फ वो इस्लाम की वजह से। ये इनकी दुश्मनी तुम देख लो। अब इसमें तुम ये मत करो कि इनसे दोस्ती और ताल्लुकात, दोस्ती के बहुत सारे वो है भाई, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आप उनका प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप उसकी तारीफ कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ मैदानों में लोग हैं जो ये तमाम चीजें कहते हैं कि भाई क्या जरूरत इसकी,
अल्लाह अकबर, आप जितना कर सकते हैं उतना आपको करना है। माशी एतबार से अगर उनकी कमर टूट जाए बहुत बड़ा फर्क आएगा। एक आदमी अपनी जगह वो काम कर सकता है, और मुख्तलिफ महाज पर उनको जालिम, आज दुनिया में जो है छोटे मीडिया का दौर है, तो लोगों में बड़ी हद तक के ये चीज नुमाया हो चुकी है, उनका जुल्म, उनके तई एक नफरत की लहर। ऐसे हालात में अभी कल एक शख्स मुझको एक मजमून बता रहा था, मुझको बड़ी हैरत लगी। पूरी दुनिया इसराइल के टेक्नोलॉजी की मोहताज है। वो हंसने लगा मजमून जब मुझको बताया गया, तो मैंने कहा इस मजमून निगार का नाम क्या है? सारी दुनिया का सरदार बना रहा है, इसका नाम क्या है? मालूम तो करो, जरिया क्या है, कहां से लाया? सारी लोगों के सामने उनको बरतर बताना, उनकी एहसास बरतरी को आगे ले जाना, जबकि वो एक जालिम बेउसूल कौम है। अगर इतनी ज्यादा जबरदस्त कौम थी, इतनी कामयाब कौम थी, तो दुनिया के अंदर एक महफूज खित्ता जो दूसरों ने उसको दिलाया है वो भी उसके पास महफूज नहीं है। जुल्म, तशद्दुद, तमाम उसूलों को बालाए ताक रख देना। हर बुराई की जड़ में आपको यहूदियत नजर आएगी, हर साजिश की जड़ में। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारे दुश्मन है, याद रखना, तुमको भूलना नहीं चाहिए। और दूसरे हैं मुशरिकीन। मुशरिकीन से आप कितना एग्रीमेंट कर लो, कितना मुआहदा कर लो, कितना भी आपके साथ समझौता कर ले, लेकिन उनको जब ताकत मिलेगी आपके ऊपर जुल्म का कोई रास्ता इख्तियार करने से रुकेंगे नहीं। इख्तिदार मांगने के लिए आपके चौखट पे आकर के नाक रगड़ेंगे, आपसे आकर के भीख मांगेंगे, लेकिन जब मिल जाएगा तो इसी तरह भूल जाएंगे। हम उन हालात में जी रहे हैं, अच्छी तरह हम देख रहे हैं कि कैसे हालात हैं। तो अपने दुश्मनों को अल्लाह ताला पैदा करने वाला है, खालिक है, उनके मिजाज और फितरत को जानता है, हमको बता दिया। ये अल्लाह का बड़ा रहम है। किस बुनियाद पर? लतजदन्ना अशद्दन्नास अदावतल लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू, यकीनन आप ईमान वालों का सबसे ज्यादा दुश्मन मुशरिकों को पाएंगे, मुशरिक लोगों को और यहूदियों को। और वला तजदन्ना अक़रबहुम मवद्दतल लिल्लज़ीना आमनू क़ालू इन्ना नसारा, और ईमान वालों से सबसे ज्यादा करीब दोस्ती के आप यकीनन इन्हें पाएंगे जो अपने आप को नसारा कहते हैं। ज़ालिका बिअन्ना मिनहुम क़िस्सीसीन व रुहबान व अन्नहुम ला यस्तकबिरून, इनके उलमा और इबादत के लिए गोशा नशीन अफराद पाए जाते हैं, इस वजह से वो तकब्बुर नहीं करते। आप देखिए कि इनके अंदर नरमी पाई जाएगी मुसलमानों के तई, दूसरों की बनिस्बत। एक छोटी सी मिसाल कुरान की इसमें दूं। आज दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक में फ़लस्तीन और गजा में होने वाले मजालिम पर जो मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज हो रहे हैं, जरा सा उन ममालिक की फहरिस्त उठाकर देखिए। यहूद के हैं, मुशरिकीन के हैं, या नसारा के हैं? इसके हैं। ये दर्द किनके अंदर आया कि अल्लाह ने 1400 साल पहले कहा है, लेकिन जब मैदान जंग में तुम रहोगे तो फिर इनकी साजिशें वैसी ही रहेगी। ये इंसानियत और दीन के मामले में दूसरों की बनिस्बत नरमी पाई जाएगी। उनके यहाँ हुकूमती सतह पर ही वो हो रहा है। इसका मतलब जिस लोगों को यहूदियों ने क़ियादत दी है जुल्म करने के लिए दी, हुकूमती सतह पर मुशरिकीन के यहाँ सारे मजालिम हो रहे हैं। आम आवाम वहां पर कभी आपने सुना कि किसी मुशरिक मुल्क के अंदर ऐसे बड़े बड़े एहतजाजात हुए? सुना यहूदियों ने? नहीं। लेकिन देखिए इनके यहाँ नरमी, उसकी वजह। और आज आप देखेंगे कि इस्लाम दुनिया के तमाम मज़ाहिब से, तमाम के तमाम मज़ाहिब से 500% तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है। और इसके कबूलियत का जो मामला है, तो आप यूरोप वगैरह के इलाके में देखेंगे और ममालिक में जो ईसाई ममालिक है, वहां इसके कबूल करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है इस्लाम को। अल्लाह ताला ने इसी को बयान फरमाया इसलिए कि उनके यहाँ क़िस्सीसीन व रुहबान, गोशा नशीन और इबादत गुजार। जब इबादत का जज्बा रहता है आदमी के अंदर, अनाद दुश्मनी की बजाय जब इबादत के लिए जाता है माबूद की तलाश में, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की भी मदद आती है।
تو اس کی وجہ سے مذہبی مزاج کی وجہ سے نرمی پائی جائے گی ان کے اندر. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور اس کی مثال بھی ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسو سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں. اس سبب کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب, ہم ایمان لے آئے, تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں. قرآن جب پڑھا جاتا ہے, قرآن کی تاثیر آج بھی ویسے ہی ہے. اسی لیے سلف کہتے ہیں کہ جب کسی آدمی کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم, تو اعوذ باللہ زور سے پڑھ کر کے پڑھا جائے. کیونکہ اعوذ باللہ اگر زور سے پڑھیں گے, اعوذ باللہ اور بسم اللہ, تو شیطان کا غلبہ اس کے اوپر سے ختم ہو جاتا ہے. چھوٹا سا ایک واقعہ یاد آ گیا. یورپ کا معاملہ ایسا ہے کہ وہاں پر اولڈ ہوم ہوتے ہیں, دارالزوفا, بوڑھا گھر. یعنی جب والدین بچے جوان ہو جاتے ہیں تو والدین کو چھوڑ کر کے لڑکے ہو لڑکیاں ہیں نکل جاتے ہیں, یا والدین ہی بچوں کی سرپرستی نہیں کرتے ہیں, ایسا بھی ہے. تو ایسی صورت میں جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے پاس اس کا بیٹا, اس کے پوتے, وہ سب نہیں ہوتے. آدمی اس کو سمجھتا ہے, مزاج بنا ہوا ہے کلچر وہاں پر کہ یہ پرائیویسی بہت ضروری ہے میاں بیوی کی. تو اب ایسے بوڑھے جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے, ان کی خدمت کرنے والا, ان سے گفتگو کرنے والا, ان سے بات چیت کرنے والا, دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو گورنمنٹ نے اس کا حل یہ نکالا کہ اس بیماری کو ختم کرنے کی بجائے دوسری بیماری نکالی. ان لوگوں کو رہنے اور کھانے پینے کا انتظام باقاعدہ ایک مقام پر کیا جاتا ہے جسے اولڈ ہوم دارالزوفا کہا جاتا ہے. وہ ہر پل اس احساس کے ساتھ جیتے ہیں کہ میری اولاد مجھ کو پوچھتی نہیں ہے. ہر پل اس احساس کے ساتھ. ضرورتیں تو پوری ہو جاتی ہیں لیکن روحانی معاملہ یہ تنہائی کا عذاب ان کے ساتھ چلتا ہے. اب وہ اس کی حالت میں مر جاتے ہیں. پھر بہت سارے واقعات ہیں. ایک آدمی مر گیا, اس کے پہلا فون کیا گیا اس کے لڑکے کو, تو اس نے کہا کہ میں بزنس ٹور پہ نکلا ہوں, اور دوسرے سے کہا گیا تو اس نے بھی معذرت کر دی, مصروفیت کی. تیسرے اس کی بیٹی کو فون کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں یورپ کے دورے پر نکلی ہوئی ہوں, لمبے سفر پر غیر ممالک کے. پہلے نمبر دیا تو کہا وہیں سے چل کر آئے ہیں. تو پہلے نمبر والے نے کہا مصروفیت زیادہ ہے, آپ کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ کر دیتا ہوں جو بھی خرچ ہے, آپ ساری آخری رسومات. یعنی بیٹے کو اور بیٹی کو اس کی فراغت نہیں کہ باپ کی لاش کا آخری دیدار کرے اور اس کو انجام تک پہنچائے, اس کی بھی فراغت نہیں ہے. تو ان کی خدمت کیا کریں گے؟ تو وہاں پر یورپ میں 4 لوگوں نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے جب معلومات دی تو پتہ چلا کہ نو مسلموں کے لیے اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنے کے مختلف کورسیں ہیں. 6 مہینہ, 4 مہینہ, 1 سال, 2 سال کا. تو انہوں نے اس قسم کے کورس میں داخلہ لیا, اور داخلہ لینے کے بعد جب وہاں سے فراغت ہوئی تو یورپ اپنے ملک لوٹے. تو انہوں نے سوچا ہم دعوت کا آغاز کہاں سے کریں. تو دارالزوفا اولڈ ہوم گئے. اولڈ ہوم جب گئے تو انہوں نے جا کر کے کچھ نہیں کیا, صرف توحید پر مبنی جو آیتیں تھی توحید پر اس کی تلاوت کی. اور اس کے بعد والدین کے حقوق جو اللہ رب العالمین نے, جب اللہ ہی کو ہم مانیں گے تو اللہ کے احکامات کو ماننا ہے, تو والدین کے حقوق بیان کیے. تو 34 لوگوں کا وہ اولڈ ہوم کا وہ تھا. اس میں 14 بوڑھے کھڑے ہو گئے اور انتہائی جذباتی رو رہے تھے زاروں قطار. ان لوگوں نے پوری باتیں سننے کے بعد اسلام قبول کیے. یہ دلوں میں نرمی رہتی ہے. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا, بڑا زبردست جملہ. بوڑھے تھے, کوئی 70 سال کا, کوئی 80 سال کا, کوئی 65 سال کا, ایسے ہی تھی قریب. تو اس میں کہتا ہے آگے بڑھ کر کے کہ اگر تم لوگ 40 سال پہلے ہمارے پاس آ کر ملے ہوتے تو آج دین کے ساتھ ساتھ ہمارے بیٹے بھی ہمارے پاس ہوتے, کیونکہ ہم ان کی تربیت قرآن کے مطابق کرتے, فرما بردار ہوتے وہ. کیونکہ قرآن نے کہا ہے والدین کے بارے میں اف لکما ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما, کہ ان کو اف بھی نہ کہو, بازو جھکائے ہوئے رکھو ان کے سامنے ڈھیلا بالکل,
اور ان کے لیے دعا کرتے رہو. والدین کی خدمت جنت کی ضمانت ہے. اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد ہیں, وہ مجھ سے سختی بھی کرتے ہیں, کیا کروں؟ کہا جنت کا ایک دروازہ ہے, چاہے اسے ضائع کر دو چاہے اس کی حفاظت کرو. صحابی نے پوچھا مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا؟ کہا تیری ماں تیری ماں تیری ماں, پھر اس کے بعد کہا تیرا باپ. والدین کی اطاعت اور فرما برداری. تو ہم ان کو دین دیتے اپنے بچوں کو تو ہمارے بچے بھی ملتے اور ہم کو توحید بھی ملتی. بڑی نرمی پائی جاتی ہے ان لوگوں کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب پہلی ہجرت صحابہ کرام نے کی حبشہ, تو یہاں جو بادشاہ تھا اسما نجاشی, اس کے یہاں پہنچے. مشرکین مکہ مہاجرین کو تو نہ پکڑ سکے, لیکن مہاجرین کو لانے کے لیے یہ لوگ وہاں ڈیلیگیشن لے کر گئے اور بادشاہ سے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو دین کے باغی ہو گئے ہیں, ایسا ہے ویسا ہے, شکایتیں کی. بادشاہ نے بلا کر کے پوچھا تو صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ کہا کہ نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے, ہمارے درمیان ایک نبی مبعوث ہوئے جو کہتے ہیں کہ مردار نہ کھاؤ, بلا وجہ قتل نہ کرو, گناہ میں نہ پڑو. وہ تمام چیزیں بیان کی جو خرابیاں تھی وہ ہم نے چھوڑ دی اور خوبیوں کو بیان کی. نجاشی نے ان لوگوں کو واپس بھیج دیا. اب رات میں جب یہ لوگ ڈیرے پر پہنچے تو مشرکین مکہ کا جو گروہ تھا یہ طائف وغیرہ لے کر کے گیا تھا. تو ان لوگوں نے آپس میں بات کی, کہا کہ کل میں ایک ایسی بات نجاشی کے سامنے پیش کروں گا کہ ان کو کچھ بن نہیں پڑے گا. بلکہ آپس میں ان لوگوں نے جب گفتگو بھی تو کسی نے مشورہ دیا کہ ایسا مت کرو, بہت دور آ کر کے یہ بس گئے ہیں, چھوڑ دو جانے دو. کہا نہیں. اب دوسرے روز گئے تو دیکھیے یہ طریقہ ہے مشرکین کا, الزامی انداز میں گفتگو کرنا, بھڑکانا, لوگوں کو بھڑکانا اہل ایمان کے خلاف, یہ بنیادی ہے. تو کیا کہا, تم لوگ اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہو اور حضرت مریم کو اللہ کی بیوی, ان کو پوچھئے ان کا کیا عقیدہ ہے. جب نجاشی نے بلوایا تو بڑا مشکل مرحلہ تھا, کیونکہ ان کے عقیدے کے خلاف اگر ہم بات کریں تو بڑی مشکل چیز ہو جائے گی, اور انہی کی سرپرستی میں ہے. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا ہم کو سچی اور حق بات کہنا ہے. اور اس کے بعد دیکھیے صحابہ کرام کی ذہانت. سورہ مریم کی جو آیتیں ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ کے بارے میں سچائی کیا ہے یہ بیان کیا گیا. تو انہوں نے اپنی زبانی بات نہیں کہی بلکہ کلام الہی کو پڑھا. دیکھیے کوئی بات اگر ہم کو کہنا ہے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی کی حدیث ہم پیش کریں تو اس کے اندر اثر ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی آدمی بہت لمبی چوڑی بات کرتا ہے لیکن نہ قرآن ہوتا ہے نہ حدیث, فلسفے اس کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں. کلام الہی اور کلام رسول کو سامنے صرف رکھ دیا جائے. انہوں نے یہ کیا کہ قرآن کی تلاوت کی حضرت جعفر نے, وہ قرآن سن رہا تھا. یہ کیفیت اللہ نے بیان کی, جب رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھوں میں آنسو بہتے دیکھیں گے. رو رہا ہے نجاشی, آنسو جاری ہے. اور جب کلام کی تلاوت ختم ہو گئی تو اس نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہتا ہے کہ یہ جو تنکا ہے اتنا بھی فرق نہیں ہے, سچائی جو ہے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں. اور اس کے بعد بڑا زبردست جملہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو جب سلطنت لوٹائی, یہ اصل میں سلطنت چھینی گئی تھی, یہ بڑی مشکل سے سلطنت دوبارہ حاصل کیا تھا, تو اللہ نے کوئی رشوت نہیں لی مجھ سے. اللہ کی قسم, اللہ کے دین کے بارے میں کوئی رشوت نہیں لوں. سارے تحائف مشرکین مکہ کے لوٹا دیے. اور اس کے بعد یہاں نقطے پر غور کیجئے, انہوں نے دین نہیں چھوڑا صحابہ کرام نے. اللہ رب العالمین کی مدد ایسی آئی کہ اللہ نے ظالموں کو, سازش کرنے والوں کو رسوا کیا, اور جملہ کہتا ہے کہ میں کوئی رشوت نہیں لوں گا, ان کے تحائف لوٹا دو اور تم میری سلطنت میں رہو آزادی کے ساتھ. جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے گا پلٹ کر اس کے ساتھ ویسی ہی زبردست کارروائی کی جائے گی. صحابہ کہتے ہیں ہم جب تک نجاشی کے یہاں رہے انتہائی اطمینان کے ساتھ رہے. پھر ایک خبر گئی
کہ مشرکین نے ایمان قبول کر لیا اس جھوٹی خبر کی بنیاد پر. صحابہ لوٹے. ان کا جب انتقال ہوا سما نجاشی کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب آپ کو خبر وحیوں کے ذریعے ہوئی تو صحابہ کرام سے کہا تمہارے بھائی سما نجاشی کی وفات ہوئی ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, آؤ ان کے لیے جنازے کی نماز. تو غائبانہ جنازے کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے پڑھی. تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا, اس کی نماز جنازہ پڑھو. نماز جنازہ صحرا میں آپ نے ان کے لیے جنازے کی نماز پڑھی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایمان لائے, ہم بھی ان کے ساتھ کہتے ہیں یہ اور کہتے ہیں تصدیق کر. یہ آپ کو ان لوگوں میں ملے گا. وما لنا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. اور ہمارے پاس کون سا عذر رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر جو حق ہم کو پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں. ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت دے گا. یہ دیکھیے ایک مشرک ہے, ایک یہودی ہے, وہ دین کا مذاق اڑا رہا ہے, وہ اللہ کے دین کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دونوں کے رویے کی تبدیلی دیکھیے آپ. جو تعلقات رکھنا ہے اس کی بنیاد دین ہوگی. آپ دیکھیے دونوں کے تعلق رویے کی تبدیلی. یہ لوگ تصدیق کرتے ہیں, قبول کرتے ہیں, نرمی ان میں پائی جاتی ہے, اس لیے ان سے تعلق رکھنا ہے. یہ بنیاد اللہ نے فراہم کر دی. اصحاب بما قالوا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء المحسنین. اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے قول کی وجہ سے ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی. یہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے, اس کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے یہ انعام کا تو وعدہ کیا ہے, لیکن جو لوگ اللہ کا کلام سننے کے بعد ایمان لے آتے ہیں ان کے لیے دوہرا اجر, ڈبل اجر. ویسے مخالفت نہ کرنے والے, سازش نہ کرنے والے, اللہ کے دین کو قبول کرنے والوں کے لیے اللہ نے انعامات کا وعدہ کیا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور جن لوگوں نے کفر کیا, ہماری آیت کو جھٹلائے, وہ لوگ دوزخ والے ہیں. یہ دوزخی لوگ ہیں. اب ذرا سا غور کیجیے, ایک آدمی کاروبار میں تباہ ہو گیا, ایک آدمی کی سماج میں عزت نہیں ہے, ایک آدمی انتہائی برا ہے, اس سے دوستی کرتے ہیں, آدمی اس سے تعلقات رکھتا ہے, ارے اس کے ساتھ کاروبار کریں گے تو ہم بھی ختم ہو جائیں گے. اپنے ذاتی معاملات میں ہم نے کچھ پیمانہ بنایا ہے, دینی معاملات میں ہمارے پیمانے کیا ہونا چاہیے اللہ نے یہ طے کر دیا ہے. اگر وہ اللہ کا باغی ہے, دین کا باغی ہے, اخلاقیات اور انسانیت کی سب سے اعلیٰ تعلیم اسلام کا اگر باغی ہے, نہیں ماننے والا ہے, تو وہ شخص کامل اور بہترین جس کو دوستی کہا جاتا ہے اس کے لائق نہیں ہے. دوستی اور تعلق میں بہت فرق ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین شریعت کے نازل کردہ پیمانے کے مطابق ہم کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے. الہ العالمین تمام معاملات کو تیری نازل کردہ ہدایت کے مطابق کرنے کی توفیق دے رب العالمین. اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.